सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही हैं। वृषभानु की दुलारी और साथ सज रही हैं। वृषभानु की दुलारी टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से। टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से। करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से। बिन मोल बिक गई है जब से छवि निहारी। बिन मोल बिक गई है जब से छवि निहारी। फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही हैं। वृषभानु की दुलारी वृषभानु की दुलारी बैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते। बैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते। सबको ही प्यारे लगते सबके ही मन को भाते। इन दोनों पे मैं सदके इन दोनों पे मैं वारी। इन दोनों पे मैं सदके इन दोनों पे मैं वारी। फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही है। वृषभानु की दुलारी वृषभानु की दुलारी चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया। चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया। दिव्य आभूषण
भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हो भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। मेरा गिरधर नाम पुकारे, विष अमृत
गिरधर नाम पुकारी, विषमृत कर दिए मुरारी। खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सीताराम 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 सीताराम। थे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। थे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। श्याम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। है जीवन का ये सार। ત્યાર પછી તમે બધા આરતી લઈ લેજો સ્વાત્મ કલ્યાણાર્થે. પૂજ્ય વક્તાશ્રીનું સન્માન કરવામાં આવે છે. બોલો શ્રી દ્વારિકાધીશ કી
वक्रतुण्ड महाकायं गुरुमेव जयन्ती मङ्गलाकामो श्रीद्वारिकाधीश्वरी श्रीरामचन्द्र श्री पवन सुत हनुमान महाराज परम कारुणिक कृपाधि सप्त दिवसीय श्रीमद भागवत कथा सुंदर आयोजन आ मकवाणा परिवार द्वारा आयोजित परमात्मानी अलौकिक कृपा परमात्मानी અથોક દ્રષ્ટિથી આવા સત્કર્મનો મનની અંદર વિચાર આવે. સત્કર્મનો મનની અંદર વિચાર આવે એ સિદ્ધ છે એ ભગવાનની કૃપાથી થાય. આપણે બધું વિચારીએ એવું જ કઈ હોતું નથી અને આપણે ઈચ્છીએ એવું કઈ થતું નથી. સત્કર્મનો વિચાર કરવો એ મનુષ્યના હાથની વાત છે. પછી એ સંકલ્પને સિદ્ધ એ દ્વારિકા વાળો કરે, આપણાથી કાંઈ ન થાય. વાજતે ગાજતે ઠાકોરજીને આ કથા મંડપ સુધી લઈ આવ્યા. આ ઈશ્વરની કૃપાથી બધું સાર્થક થાય. અને આ ભાગવતજીમાં લખેલું છે કે કોઈ મનુષ્ય ભાગવતજીની કથા કરાવી છે એવો વિચાર કરે ને એટલે પિતૃલોકની અંદર જે એમના પિતૃઓ છે નૃત્ય મળે કરવા. આ જ્યારે પ્રથમ વખત અમે વર્ષાબેનના ઘરે ગયા ત્યારે આ વાત મેં કરી. ખાલી સંકલ્પથી વિચાર થાય અને આવા સંતાનો જે પૃથ્વી ઉપર મૂકીને ગયા હોય ને એ પિતૃઓને મોક્ષ જ હોય, એ પિતૃઓને ગતિ જ હોય. તો જ આવો વિચાર આવે ને. અને એની કૃપા એની કરુણા એટલે તમે ભાગવતજીના સાનિધ્યમાં બેઠા છો. આ એની કૃપાનો પ્રસાદ છે. આનાથી તો મોટી કૃપા કઈ હોય? બાકી તો બધું આપણે રોજ કરવાનું છે અને બધા કરે છે. ઘણા હજી સુતા હશે એસી ચાલુ કરી, ઘણા અહીંયા આવવાનો વિચાર કરતા હશે, ઘણા નીકળ્યા હશે, પણ અહીંયા પહોંચી ગયા ને એના ઉપર ભગવાનની કૃપા. આપણે જ્યાં રહીએ છીએ ત્યાં ગલીમાં મંદિર છે ને એની ન ખબર હોય વાલા, કઈ ગલીમાં ક્યાં ભગવાનનું મંદિર છે. કૃપા વગર ન થાય કાંઈ. એટલે આ તમારા પિતૃઓનો આશીર્વાદ અને દ્વારિકા વાળાની કૃપા છે. બીજું બધું તો આપણે કરીએ છીએ, આપણા વડીલો પણ કરી ગયા, આપણા સંતાનો પણ કરશે. અત્યાર સુધી આ આખો પરિવાર આ વ્યવસ્થાની ચિંતામાં હતો અત્યાર સુધી, પણ હવે ત્યાં ભગવાનના મંદિરેથી ભગવાનને મસ્તક ઉપર લીધા અને અહીંયા પધરાવી દીધા એટલે હવે ચિંતા આ કરશે. હવે તમારે ચિંતા નથી કરવાની. અને ઘણા લોકોના મસ્તકે ભગવાન બિરાજ્યા એ કૃપાથી, અને જેના મસ્તકે લેવાનો વારો નથી આવ્યો ને એ ચિંતામાં પડતા, જેને લાભ નથી મળ્યો એ ચિંતામાં કરતા. આયા તો મને ખાલી નિમિત્ત બનીને બેસાડેલો છે. હવે અહીંથી જે
ઠાકોરજી બોલાવશે ને એ બોલીશ એ તમારા મસ્તક સુધી પહોંચશે. એટલે હવે ચિંતા છે ને એ આ ઠાકોરજી કરશે. એટલે હવે આ 7 દિવસની આ કથાની જે તૈયારીઓની ચિંતા છે, કેમ કે ઘણી બધી વ્યવસ્થાઓ કરવી પડે. મહેમાનો આવતા હોય, એમાં ઘણા મહેમાન માન મંદા હોય, માન ન દેવાય તો વળી એને ખોટું લાગે. રસોડાની વ્યવસ્થા, મહેમાનો જે આવી ગયા હોય એને સાચવવાની વ્યવસ્થા, આ બધું થોડું આપણને માથે વજન જેવું લાગતું હોય. પણ હવે આયા ભગવાન બિરાજે છે, પોથી આપણે અહીંયાથી લઈને પધરાવ્યા ભગવાનને. એટલે હવે 7 દિવસનો જે ભાર છે આને સોંપી દેવાનો અને બહુ જવાબદારીથી ભગવાન ક્યાંય અડચણ નહીં આવે, ક્યાંય વિઘ્ન નહીં આવે. અનન્ય જન્મના પુણ્યનો ઉદય થાય ને ત્યારે મનુષ્યને મંદિરે દર્શન કરવા જવો છો વિચાર આવે. મંદિરે દર્શન કરવા જવાનો વિચાર જે આવે ને એમાં પણ પુણ્ય જોઈએ વાલા. પુણ્ય વગર કઈ વસ્તુ શક્ય બનતી નથી. અને હજારો જન્મ સુધી ભગવાનના મંદિરે જઈને ભગવાનના દર્શન કર્યા હોય ને ત્યારે આ મંડપ સુધી આવવાનો ભગવાન એને વિચાર સુજાડે છે. આ એમનો નથી પહોંચાતો વાલા. ઈશ્વરની કૃપા વગર આ મંડપ સુધી ન પહોંચી શકાય. એટલે આ મારાથી માંડી અને આ હોલની અંદર જેટલા બેઠા છો ને આપણા બધા ઉપર આ દ્વારિકાવાળાની કૃપા છે એવું અહીંયા નક્કી થાય. હું કહું તમે માનો એવું નહીં, સમજો બરાબર. આપણે રહીએ છીએ જે આગળ ત્યાંથી મંદિરનો રસ્તો કેટલો થાય, પછી રામજી મંદિર હોય, કોઈ દેવી મંદિર હોય, કૃષ્ણ મંદિર હોય, મંદિરનો રસ્તો થાય કેટલો, વોકિંગ ડિસ્ટન્સ 5 મિનિટનો થાય. થોડા દૂર હોય છેડે તો 10 મિનિટનો થાય, એથી વધારે ન થાય. પણ એ મંદિરે ચાલીને દર્શન કરવા જાવ છો વિચાર આવતા? કોઈને 2-4 વર્ષ વયા જાય, 10-20 વર્ષ વયા જાય, 50 વર્ષ વયા જાય. અરે સ્મશાન સુધી પહોંચી જાય પણ એ 10 મિનિટનો રસ્તો કાપી અને ત્યાં 5 પગથિયા ચડીને એના દર્શન ન કરી શકે. કારણ કૃપા નથી. કૃપા વગર આ મસ્તક છે ને એ એના શરણમાં તમે ઝુકાવી ન શકો. તો એના ગુણાનું વાતન કેમ આપણે સાંભળીએ છીએ? કૃપા વગર દર્શન નથી થતા વાલા. મંદિરના દર્શન ઈશ્વરની કૃપા વગર થતા નથી. તો આ એની જ કથા છે, એનું જ સ્વરૂપ છે, એ પોતે જ છે. એના શરણમાં જવામાં બહુ ઝાઝી કૃપા છે. એટલે આ પરિવારને ઠાકોરજીએ નિમિત્ત બનાવ્યો છે. એ નિમિત્ત બનાવ્યો છે એ જ મોટી કૃપા. એટલે 7 દિવસ સુધી આ કૃપાને સમજજો વાલા થોડી. એટલે આખી વાતનો મારો સૂર ઈ છે કે હવે 7 દિવસ છે ને આપણે દાગ કાઢતા રહેવાનું છે. આ 32 જે દાગ છે ને એને આમ ભેગા નથી કરવાના, ટૂંકમાં સમજાય છે? એને આમ ભેગા નથી કરવાના, એને મોકળા મૂકી દેવાના છે. અને હસતો ચહેરો છે ને એ જ ઠાકોરજીને ગમે હો. એટલે આપણે હાવ દેશી ભાષામાં કહું ને તો દાંત કાઢતા રહેવાનું છે. દાંતને આમ ભેગા નથી કરવાના, ખુલ્લા મૂકી દેવાના છે. ભગવાનની અલૌકિક કથા 3 માર્ગ: પૂજન, અર્ચન અને દર્શન. પૂજન છે એ પ્રેમને જન્મ આપે. સવારે આગળ શાસ્ત્રીજીએ પૂજા કરાવી કે પૂજા તમારી ભીતર પ્રેમને પ્રગટાવે. અર્ચન એ જીવનની અંદર તેજસ્વીતાને જન્મ આપે. પ્રેમી માણસ હોય ને, પ્રેમી માણસ એના ચહેરા ઉપર તેજસ્વીતા હોય. એટલે ભગવાનની પૂજા એ પ્રેમને જન્મ આપે. દર્શન છે એ તેજસ્વીતાને જન્મ આપે. અને દર્શન એ જીવન જીવવાના માર્ગોને બતાવે. દર્શન એ ભગવાનની કથા છે. પ્રેમ હોય તો તેજસ્વીતા આવે. અને તેજસ્વી મનુષ્ય છે એ જ ભગવાનની કથા સાંભળી શકે. નગર ઘણા બેઠા હોય કથામાં પણ એકાદું જોડું લઈ લે, જો જાગ્રત અવસ્થા ન હોય તો બોલે એ શાસ્ત્રીજી જે વાંચવાના છે એ બરાબર જ વાંચવાના છે.
ત્રણ માર્ગથી ભગવાનની યાત્રા થાય: પૂજન, અર્ચન અને દર્શન. અર્ચન છે એ મનુષ્યને તેજસ્વી બનાવે, અને દર્શન છે એ જીવન જીવવાની જે રાહ છે એને બતાવે. આગળ વાત કરી કે ભગવાનની કૃપા વગર કોઈ વસ્તુ સંભવ નથી. આ મકવાણા પરિવાર આયોજિત કથા જે છે, એ કથા ગાવાનો અવસર મને પ્રાપ્ત થયો એ પણ મોટી કૃપા. એક ચોખવટ કરી દઉં તમને બધાને. ચોખી રોટલી ચોરે બેહીને ખાવાની. રોટલી ચોખી હોય તો વાંધો ન આવે. કથા ઈ અમારું જીવન બની ગયું છે. પણ આ વ્યાસપીઠ ઉપર બેસી અને કથા ગાવાનો અવસર મારી જિંદગીનો આ પહેલો અવસર છે, અને એ અવસર મને આ પરિવારે આપ્યો. એકવાર વધારો જોરદાર તાળી. કથામાં કામ અમે બહુ કર્યું. લગભગ 13 વર્ષ તો જીવનના એવા ગયા, સતત કથા. એ સવારે જાગીને કથા. પણ વ્યાસપીઠ ઉપર બેસી અને આ ભગવાનની ગાથા ગાવાનો મારી જિંદગીનો આ પહેલો અવસર છે, અને તે આ પરિવારે અવસર આપ્યો છે. તો આને કૃપા ન કહેવાય? અને એમાં નિમિત્ત બન્યા છે અમારે બેન રસીલાબેન. એકવાર રસીલાબેનની જોરદાર તાળી. જો રસીલાબેન અમને ન મળ્યા હોત ને તો આ કથા અમને ન મળી હોત. સમજેશ મારી વાત? કૃપાની વાત કરું. આ પરમાત્માની પૂર્ણ કૃપા છે. ભગવાનની કથા એ તન મલહારી મન મલહારી છે. મનના જે મેલો છે ને, એનાથી મનુષ્ય મુક્ત બને. કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, ઈર્ષા, અહંકાર અને આ જે ક્ષણ રીતુ આપણા ભીતરથી પ્રગટે છે ને, એટલે જ આપણા જીવનની અંદર દુઃખ છે, દુવિધા છે, થોડા મત્સર છે, એટલે જીવનમાં દુવિધા છે. આનાથી મુક્ત કરનારી મનુષ્યને એ ભગવાનની કથા છે. ગમે એવડી ચિંતામાં હો તમે, ગમે એવડી વ્યાધિમાં હો, ગમે એવડી ઉપાધિમાં હો, પણ જ્યાં ભગવાનની કથા ગવાયેલી હોય ત્યાં જઈને તમે બેસો ને, એટલે એ ઉપાધિમાંથી તમે મુક્ત થઈ જાઓ. આયા બેસો ત્યાં સુધી. કારણ કે ભગવાનની કથામાં બેસો ને એનો મતલબ એવો થાય કે તમે ઠેકાણે બેઠા છો, અને ઠેકાણું મળી જાય ને એટલે આનંદ પ્રાપ્ત થાય. માણસ મોજમાં આવી જાય. એ આપણા જીવનમાંથી આનંદ ગયો છે, મોજ વહી ગઈ છે. એ મોજ અને આનંદ ક્યાંથી પ્રગટે એનું ઠેકાણું છે આ સુખ અને દુઃખ તો વેચાતા મળે વાળા, પણ આનંદ જે ભીતરથી પ્રગટે એ આનંદને પ્રગટાવવાની ક્રિયા એ ભગવાનની કથા છે. નકર આમાં તો શું થાય, બહુ ભણી ગયા હોય ને એટલે પછી કે હવે ભાઈ હવે આમાં આવડું બધું આ રસોડું ને આ બધું આ 7-7 દિવસ સુધી આ શું બધું લેવું. આનંદ છે એ ભીતરથી પ્રગટે છે. અને આનંદ ક્યારે પ્રગટે? નાભીમાંથી કામ વયો જાય, ક્રોધ વયો જાય, મદ વયો જાય, અભિમાન વયું જાય, એટલે આનંદ પ્રગટે. એટલે ઈ જે 6 શત્રુઓ નાભીમાં છે ને એને હાવણો મારવાની ક્રિયા છે આ. સમજાય છે? અને સત્સંગ છે એ જીવનનું અણમોલ રત્ન છે. આજ પહેલો દિવસ છે એટલે કહી દઉં, આમાં કોઈના 25 વર્ષ, 30 વર્ષ, 50 વર્ષ થયા છે, પણ આ કથા પૂરી થાય ને એટલે પછી વિચારજો ઘરે જઈને કે ઈ 50 વર્ષમાં આનંદના દિવસો ક્યાં હતા? આ 7 દિવસ. અત્યારે ન સમજાય હો. આ કથા સંપન્ન થયા બાદ આ સમજાય.
કે મેં 50 વર્ષનું આ જીવન વ્યતીત કર્યું, એમાં સૌથી આનંદના, સૌથી મોજના દિવસો ક્યાં હતા? તો એ મોજના દિવસો આ 7 જ હોય. આ કથા સંપન્ન થઈ જાય પછી વિચાર. એટલે આ ભગવાનની કારુણિક કૃપા, ભગવાનની અથોક દ્રષ્ટિનું રિઝલ્ટ. આજથી આ પરિવારના આંગણે 7 દિવસીય આ ગાથાનું આયોજન, એ જ ભગવાનની કૃપા. ભાગવતકાર ભાગવતમાં મને તમને પ્રવેશ કરાવે. પ્રથમ શ્લોક છે, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોદપત્યાદિહેતવે તાપત્રયે વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયં નમઃ. કેવા છે ભગવાન? તો બોલે ભગવાન સત્ય છે. ભગવાન ચિદ રૂપ છે. ચિદ એટલે જ્ઞાન. અને ભગવાન આનંદ સ્વરૂપ છે. કેવા છે ભગવાન? સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. સદ, ચિત અને આનંદ. સદ એટલે સત્ય. ભગવાન સત્ય છે. રામ સત્ય હતા એટલે આપણે એને ભગવાન કીધા. કૃષ્ણ સત્ય હતા એટલે એને આપણે ભગવાન કીધા. મહાવીર બુદ્ધ આ સત્ય હતા એટલે આપણે એને ભગવાન કીધા. બોલે સત્ય એટલે શું? સત્ય એટલે ભગવાન. સત્ય એટલે પરમાત્મા. સત્ય એટલે દ્વારિકા વાળું. ભગવાન સત્ય છે. ભગવાન ચિદ એટલે કે જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. તો જ્ઞાન એટલે શું? આ બેઠા બધા જ્ઞાની છો તમે. બોલે કેવી વાત કરો છો? અમને શું જ્ઞાન હોય? જ્ઞાન એટલે શું? કોઈની હારે ખોટું ન કરાય, આ જ્ઞાન છે. કેટલાને ખબર નથી? આપણે અહીંથી ઉપર જતા રહી આપણી હારે કાંઈ ન આવે, કેટલાને ખબર નથી? કોઈનો વિશ્વાસઘાત ન કરાય, કોને ખબર નથી? અનીતિથી કમાયેલું ધન ઘરમાં ન લઈ આવાય, કોને ખબર નથી? બધાને ખબર છે. બસ આનું પાલન. આ જેટલા વાક્ય હું બોલ્યો એ જ્ઞાન છે. પણ આ ભગવાનના જીવનમાં અમલ છે આનો, અને આપણા જીવનમાં આનો અમલ નથી. અને આનો અમલ થઈ જાય એટલે વિવેક પ્રગટે. એટલે તો તુલસીદાસજી કે ને, તીનો સત્સંગ વિવેકન હોઈ. સત્સંગ વગર જીવનમાં ક્યારેય વિવેક પ્રગટે નહીં. ભાગવતના પ્રથમ શ્લોકનું આપણે દર્શન કરી રહ્યા છીએ. સમજો વાલા. વિનો સત્સંગ વિવેકન હોઈ. વિનો સત્સંગ વિવેકન હોઈ. રામ કૃપા વિનો સુલભ રામ કૃપા વિનો સુલભ
એ જે જ્ઞાનનું આચરણ છે એનું નામ વિવેક, અને એ જ્ઞાનને જીવનમાં લાવવા માટે સત્સંગ કરવો પડે. રોંગ સાઈડમાં નો હલાય કેટલાને ખબર નથી, બધાને ખબર છે, પણ હાલવા મળો તો ત્યાં પછી પોલીસ વાળાને રાખવા પડે. ચોરી ન કરાય કેટલાને ખબર નથી, ન કરો તો ઘરે તાળો મારવું પડે. અરે ખાલી માર્કેટમાં કંઈક થોડી ખરીદી કરવા જવી તો કેવડી તૈયારી કરવી પડે. તિજોરી પડી હોય રૂમને તાળો મારો, ગેટ ઉપર તાળો મારો, શું કામ? નો ખબર પડે કે ભાઈ ચોરી ન કરાય. ખબર જ છે, પણ એનું પાલન જો મળે થવા તો વિવેક પ્રગટે. એ વિવેકને પ્રગટાવવા માટે આ વિવેક છે. તો ભગવાન ચિદ એટલે કે જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. ત્રીજું સ્વરૂપનું વર્ણન છે ભગવાન આનંદ સ્વરૂપ છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે? બોલે આનંદ સ્વરૂપ છે. આમાં તમે બધા બેઠા, આમાં કોઈના ઘરે ભગવાન રોતા હોય એવો ફોટો છે કોઈના ઘરે? ભગવાનની આંખમાંથી આંસુ જતા હોય એવો કોઈના ઘરે ફોટો છે? નો હોય. એવા છે ભગવાન. બોલે આનંદ. જ્યારે ભગવાન વ્રજ છોડી અને મથુરા જાય છે ત્યારે ગોપીઓની આંખોમાં આંસુ છે. અરે વ્રજના વૃક્ષો પણ રડે છે. યશોદાની આંખમાં આંસુ છે, પણ ઈ કનૈયો તો દાંત જ કાઢે છે. શું કામ? મથુરા ગયા, મામાનું ઘર છે. એ કંસને મામાને પરમ ગતિ આપી, પછી ઈ ભગવાને પાછું જેનું હતું ને એને આપી દીધું છે. વાલા, જેનું હતું ને એને આપી દીધું છે. એટલે તો નગરી આખી સોનાની થઈ. નકર તો હજી ત્યાં મથુરાની ઈંટોમાં જાટો મારતા હોય. જેનું હતું ને, જે લાયક હતા એને આપી દીધું છે. એટલે દ્વારિકા નગરી છે સોનાની થઈ. નકર તો એની લીટું હોય. એટલે ભગવાન આનંદ સ્વરૂપ છે. ભાગવતજીમાં તો એવું લખ્યું છે કે જ્યારે વ્રજ છોડી ગયા ને ત્યારે ગોપીઓની આંખોમાંથી એટલી આંસુની ધાર વહી હતી કે વ્રજની ગલીઓમાં એ આંસુ લાગ્યા હતા. એટલું રુદન હતું. તોય ભગવાન રેડા નથી. એટલે ભગવાન છે કેવા? આનંદ સ્વરૂપ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે. ભગવાનનું કામ શું? બોલે આ જગતનું સર્જન કરે છે. આ જગતના તમામ જીવોનું ભરણ અને પોષણ કરે છે, અને સમય આવે આ જગતનો સંહાર કરે છે. વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે. તાપત્રયેનાશાય. આધિદૈવિક, આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક આ ત્રણ જે તાપ છે એને નષ્ટ કરે છે, એને બાળે છે. એવા ભગવાનને બધાય સાથે બોલીએ શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. દ્વારિકા વાળો આવો છે. સત્ય સ્વરૂપ છે, જ્ઞાન સ્વરૂપ છે અને આનંદ સ્વરૂપ છે. અને આપણને હસતો માણસ ગમે. ઘણાના માટે તમે ગમે એટલું કરો, એ દાંત જ ન કાઢે, આની બાજુમાં ન બેહાય. અને આપણે ઘણીવાર આવા શબ્દનો પ્રયોગ કરતા હોય, અરે ભાઈ ઈ મોજમાં જ હોય, કાયમ માટે 24 કલાક 8 હોય, ઈ એની મસ્તીમાં જ હોય. બસ એ મસ્તી જે છે, એ મોજ જે છે, એ આનંદ જે છે, એ ભગવાન છે. એ આનંદની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય એટલા માટે આ સત્સંગ છે. તો પ્રથમ શ્લોકની અંદર આ ભગવાન દ્વારિકા વાળાનું જે સ્વરૂપ છે
એનું વર્ણન ભાગવતકાર બતાવે. બીજા શ્લોકની અંદર સુખ સ્વરૂપ ગુરુને વંદન છે. યમ પ્રવચંતમનુપેતમેત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહકાતર આજુહાવ પુત્રેતિ તન્મયતયા તરવોభిનેદુસ્તમ સર્વભૂતહૃદયં મુનિમાનતોસ્મિ. બીજા શ્લોકની અંદર ગુરુ રૂપ સુખદેવજી મહારાજને વંદન કર્યા છે. ગુરુ વગર જીવન